ایک دن ایک ڈال پہ بیٹھی کبوتری اور کون آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ارے کیا ہوا کلو بہن، آج بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو؟ اور سونی کبوتری، میں کل اپنے بیٹے کلو کے لیے دوسرے جنگل چڑیا دیکھنے گئی تھی۔ کلو کی عمر بھی ہو گئی ہے شادی کے لائق، تو سوچ رہی تھی کہ جلدی سے فرض ادا کر دوں اور اس کا گھر بسا دوں۔ پھر کیا بنا، رشتہ پکا ہوا یا نہیں؟ کہاں سونی کبوتری، میری تو ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ رشتہ کروانے والیوں نے اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ نہ پوچھو، بس اپنے پیسے بنانے کے لیے الٹے سیدھے رشتے دکھا کے ہمارا وقت اور پیسہ دونوں ضائع کرتی ہیں۔ خود تو کما لیتی ہیں اور اوپر سے میرے بیٹے کا نخرا، پڑھ لکھ کر تو پاگل ہی ہو گیا ہے۔ یا تم کس طرح کی چڑیا ڈھونڈ رہی ہو، مجھے بھی بتاؤ۔ سونی کبوتری، چڑیا ایسی ہو کہ میرا گھر سنبھال لے اور پیار محبت سے رہے، ہمیں عزت دے اور 2 وقت کی روٹی بنا کر کھلا دے، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کلو بہن، میرے مائکے میں ایک چڑیا ہے، بہت محنتی اور سمجھدار ہے بیچاری، پر اکیلی ہے۔ میرا مطلب اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بہت ہی شریف، سلجھی ہوئی اور محنتی چڑیا ہے، کہو تو بات چلاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، بیچاری اکیلی ہے تو کیا ہوا، تم مجھے کل ہی اس کے پاس لے جاؤ۔ ایسے باتیں کر کے وہ دونوں اپنے گھر چلے جاتی ہیں اور گوری گھر جا کر یہ باتیں اپنے بیٹے اور شوہر کو بتاتی ہے۔ ارے رہنے دو گوری کو بن، اس چڑیا کے گھر جانے کا کیا فائدہ، ایک تو وہ یتیم ہے اور دوسری غریب، نہ کوئی جہیز لائے گی تو پھر کیا کریں گے ہم اس چڑیا کا، ایسی بیکارن سے شادی کرنے سے تو اچھا ہے میرا بیٹا ایسے ہی رہ لے۔ ہم تو اپنے بیٹے کی امیر چڑیا سے شادی کریں گے جو اپنے ساتھ ساتھ ہمارے گھر خوب ساری دھن دولت لے کر آئے۔ ہمارا اب ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کی بھی بیکارن سے شادی کروا دیں کیا؟ ہم نے اپنے بیٹے پر اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں ماں، ابو جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کرنی ایسی غریب چڑیا سے شادی، مجھے تو امیر اور ماڈرن چڑیا سے شادی کرنی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ مہنگے مہنگے سامان لائے اور اپنی دولت مجھ پر لٹائے۔ ارے میرے بیٹے کالو، ایک بار دیکھ تو لے کیسی ہے وہ، کیونکہ تجھے پتا نہیں ہے غریب خاندان کی چڑیا بہت ہی محنتی اور خدمت کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہیں اچھی نہ لگی تو میں تیری طلاق کروا دوں گی اور تیری کسی دوسرے پرندے سے شادی کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں، آپ کی بات مان کے دیکھ لیتا ہوں، اور جو وہ مجھے شادی کے بعد صحیح نہ لگی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اگلے دن جیسے ہی سورج نکلتا ہے، کلو اپنے بیٹے اور سونی کبوتری کے ساتھ مل کر اس چینو چڑیا کے گھر جاتے ہیں۔ کیسی ہیں آنٹی کبوتری آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی، آج میرے گھر آنا کیسے ہوا؟ ان سے ملو، ان کا نام ہے کلو اور یہ ہے ان کا بیٹا کالو، یہ تمہیں دیکھنے آئے ہیں اور یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ آنٹی آپ تو جانتی ہیں نا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ کر لیجئے گا، میرا اس دنیا میں آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ ہاں چینو بیٹی، میں جانتی ہوں، کلو بہن یہ رہی ہماری بیٹی چینو، تمہیں اس سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ بیٹی تم کیا کیا کر لیتی ہو؟ آنٹی مجھے سلائی بنائی، کڑھائی اور ہر طرح کا کھانا بنانا آتا ہے۔ ارے واہ بیٹی، تم تو بہت اچھی ہو، ہر کام آتا ہے اور پیاری بھی ہو، مجھے ایسی ہی بہو کی تلاش تھی، میری طرف سے تو یہ رشتہ پکا۔ بیٹا کلو تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ جی تو آپ نے پڑھائی کہاں تک کی ہے؟ جی میں نے پڑھائی نہیں کی، کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے پڑھا سکتا، پر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اور آپ کی ہابی کیا کیا ہے؟ جی میں سمجھی نہیں، ہابی کیا؟ ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کیا کیا کام کرنا پسند ہے؟ مجھے سلائی کرنا، کھانا بنانا بہت پسند ہے۔ جی آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ مجھے تو فی الحال تم پسند نہیں۔ جی کیا؟ وہ میں کہہ رہا تھا مجھے نیٹ فلکس اور پارٹی کرنا بہت پسند ہے۔ جی یہ نیٹ فلکس کیا ہے؟ کچھ نہیں، چلو چلیں۔ ماں مجھے یہ چڑیا پسند نہیں ہے، یہ جاہل گوار، اسے تو نیٹ فلکس کا بھی نہیں پتا۔ ماں اسے کچھ بھی نہیں پتا، بس کھانا بنانا اور سلائی کڑھائی آتی ہے، یہ تو ایک دم گوار ہے، گوار۔ چپ ایک دم، تجھے نہیں پتا یہ بڑے کام کی ہے، اس سے میں اپنی خوب خدمت کرواؤں گی۔
ये कबूतरी बीच में टोकती है, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं सोनी कबूतरी, तुम रिश्ता पक्का समझो। कल्लू बस यही कह रहा था कि इसको चीनू बहुत पसंद आई है। जी, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई था ही नहीं जो मुझे पढ़ा सकता, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और आपकी हॉबी क्या क्या है? जी, मैं समझी नहीं, हॉबी क्या? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको क्या क्या काम करना पसंद है? मुझे सिलाई करना, खाना बनाना बहुत पसंद है। जी, आपको क्या क्या पसंद है? मुझे तो फिलहाल तुम पसंद नहीं। जी क्या? वो मैं कह रहा था मुझे नेटफ्लिक्स और पार्टी करना बहुत पसंद है। जी, ये नेटफ्लिक्स क्या है? कुछ नहीं, चलो चले। माँ, मुझे ये चिड़िया पसंद नहीं है, ये जाहिल गवार, उसे तो नेटफ्लिक्स का भी नहीं पता। माँ, उसे कुछ भी नहीं पता, बस खाना बनाना और सिलाई कढ़ाई आती है। ये तो एकदम गवार है, गवार। चुप एकदम, तुझे नहीं पता, ये बड़े काम की है, इससे मैं अपनी खूब खिदमत करवाऊंगी। ये कबूतरी बीच में टोकती है, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं सोनी कबूतरी, तुम रिश्ता पक्का समझो। कल्लू बस यही कह रहा था कि इसको चीनू बहुत पसंद आई है। बहन, एक बात सुन लो कि चीनू का इस दुनिया में कोई नहीं, तो जहेज की उम्मीद तो तुम बिल्कुल भी मत रखना। हाँ, ये अपने साथ बहुत अच्छा अखलाक और सीरत लेकर आएगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। अरे हमें तो बस लड़की चाहिए, अल्लाह का दिया सब है हमारे पास। उसके बाद चीनू और कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही कोहन चीनू को चने का साग और मकई की रोटी बनाने को कहती है। चीनू, आज तुम चने का साग और मकई की रोटी बनाना, और ये सब बनाने का सामान घर में नहीं है, तुम्हें सारा सामान बाजार से जाकर खुद लाना होगा। हम भी तो देखें कितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम। पर माँ जी, मुझे नहीं पता ये सब कहाँ मिलेगा, मेरा मतलब मुझे इस जंगल का कुछ भी नहीं पता। उसके बाद चीनू घर से निकलकर जंगल की तरफ जाती है और चने के साग के पत्ते ढूंढने लगती है। ये जंगल उसके लिए बहुत ही अलग था, इसलिए उसे किसी चीज की कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर थोड़ा अंदर जाकर उसे चने के साग के पत्ते मिल जाते हैं और वो घर आकर जल्दी से खाना बना लेती है। जब चीनू के सास ससुर और शोहर वो खाना खाते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें साग के पत्ते कहाँ से मिले इस मौसम में? खाना खाए ना, बाकी सबसे आपको क्या लेना देना। अगली सुबह कालू अपनी माँ कल्लो से कहता है, हाँ इसने कहा था ना ये घर भी बना लेती है, तो क्यों ना इससे लकड़ियों का एक घर बना लिया जाए, मजदूर की मजदूरी भी बचेगी और हमारा घर भी बन जाएगा। हाँ बेटा, बात तो तुमने अक्लमंदी की है, इससे हम घर बनवा लेते हैं। फिर चीनू वहाँ आती है। अरे चीनू बहू, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तुमने कहा था ना कि तुम घर भी बना लेती हो, तो जरा हमारे लिए एक लकड़ी का घर ही बना दो। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ, वैसे आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। नहीं नहीं, अब ये सब काम तुम्हारे, मुझसे घर के काम नहीं होते। कालू जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे नहीं, इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं जाता, मेरा रंग खराब हो जाएगा, मैं तो एसी में बैठकर नेटफ्लिक्स देखूंगा। चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। बेचारी चीनू चुप करके खुद ही जंगल में चली जाती है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर देती है। तभी कबूतरी वहाँ से उड़ते हुए जा रही थी और वो जब चीनू को देखती है तो इससे कहती है, अरे चीनू, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने आई हूँ ताकि घर बना सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल्लू को तुम्हें इतनी धूप में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। नहीं, मैंने चीनू के साथ गलत तो नहीं कर दिया। तो चीनू घर जाकर उन्हें खाना बना कर देती है और फिर लकड़ियों का घर बनाती है। वो घर जल्दी मुकम्मल कर लेती है। तभी कबूतरी वहाँ आती है। अरे चीनू, वाह, तुमने तो कम वक्त में बहुत अच्छा घर बना लिया है, कितना प्यारा घर है। तभी कल्लू और कालू वहाँ आते हैं। कल्लू बहन, तुम चीनू से कितना काम करवाती हो और इसकी मदद क्यों नहीं करती? नहीं नहीं कबूतरी आंटी, इसमें सासू माँ की कोई गलती नहीं है, ये तो मैंने ही सिद्ध की थी। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरा शौहर भी बहुत अच्छा है। चीनू की बात सुनकर कल्लू को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो कबूतरी और चीनू से माफी मांगती है। कबूतरी बहन, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी अच्छी बहू ला कर दी। अब मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी और इसको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उसके बाद कल्लू और कालू चीनू का बहुत ख्याल रखने लगते हैं और उसकी हर काम में मदद करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।